अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। की करन डे हो? आया अग बालने अग बालन डे हो ते की बना रहे हो? पानी गर्म करन दे। जम्मू दा भरावा कोल ने तो पीछे दी इन्नी अकल आ ते शाम नु बैठ के ना सारे। हां जी हां जी। की हाल है? ठीक है। की गल है, दिन नहीं चढ़िया? दिन ही दिन चढ़िया साडा दिन नाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो जनाब? उम्मीद करने कि तुसी बिल्कुल खरीयत ना होगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और दुआ करने कि साढ़े वेखण वाले जिथे भी सानू वेखते हैं वो हसदे मुस्कराते रहन। तो ऐसे ने एक दुआ के नाल असी अपनी वीडियो का आगाज़ करने। तुसी वेख सकते हो कि सर्दी की जिहड़ी लहर है वो बड़ी शदीद है और बहुत ज़्यादा सर्दी जिहड़ी है ना पैन रही है। तो अज जनाब असी मेहमान बने हाँ इन्हां झुग्गियां वालियां दे। तुसी वेख सकते हो कि मेरे इर्द गिर्द जनाब किन्नियां झुग्गियां ने जिहड़े लोग इत्थे रहिंदे ने वसदे ने जनाब। अज असी इन्हां दे नाल गलबात करांगे ते गलबात करके जानने की कोशिश करांगे कि ये लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करते हैं, ये लोग कित्थे रहन वाले ने। ते असी सुनिया सी कि ये लोग बड़े अमीर हुंदे ने, इन्हां दियां पिछे कोठियां हुंदियां ने और यह भी इन्हों को पूछांगे कि इन्हां दियां कोठियां कित्थे ने, जबकि हकीकत के नाल इस चीज़ का कोई तलक नहीं। माड़े लोग ने अगर इन्हां दी कोठियां होंदियां तो इत्थे क्यों अपना बसेरा करदे? किस बंदे का दिल नहीं करता कि वह जनाब कोठियां दे विच रहे अपने बच्चों को अच्छी तलीमो तरबियत दे। तो यह भी इन्हों को जानने की कोशिश करांगे कि इन्हां दा जरिया मुआश की है। तो असी जनाब चलने साढ़े लागे एक बाबा जी ने, असी इन्होंने पूछने कि कित्थे चले ने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। साल तो चले गए की लैन चले हो जनाब? आटा दाने आटा दाने लैन चले। तो तुसी इस पेशे दे नाल कितनी देर तो मुंसलिक हो? बड़े चिर बड़े चिर। तो तुसी जनाब कित्थों दे रहने वाले हो? इथों ही बनाने दे बड़ैने दे रहने वाले? बनाने। अच्छा, उस अलावा सानू यह दसो कि असी लोगों को सुनते आए हैं कि लोग बड़े अमीर तरीन होंदे ने, उन्हां दे पिछे कोठियां होंदियां ने। ओ माड़े सारे मकान ही होंदे ने, कोठियां कित्थों मंगण वाले बंदे। ते तुसी जिहड़ा अपना बाहरों जांदे हो दाना आटा कनक दाना ले बच्चें दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? हो जांदा। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? खैर भाजी शुक्र अल्लाह। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੜੂਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ? रोजगार है जनाब को फेरी फेरी ला ली जे दिहाड़ी लभे तो ला ली दी, नहीं तो अल्लाह वारस। एक टाइम बच्चों को रोटी लभ जाती, किसी टाइम नहीं भी लभदी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? भाजी मेरे 9 बच्चे ने ते 3 बच्चियां। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? जनाब साडी रोटी पूरी नहीं होती, बच्चों को किवें पढ़ाई। चलो जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुहाडे ते अपना करम करे। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। आमीन। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी ठीक है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? आज 7 दिन हो गए। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ बैठ के अपना किहो जी जगह जिथे अपना बर्तन साफ करन डई है, ना कोई पानी का इंतजाम है तो ना जनाब अपना कोई निकासी का इंतजाम है। तो बेचारे इस सर्दी दे विच तुसीं वेख सकते हो कि धुंध जिहड़ी है वो कितनी ज़्यादा शदीद पई हुई है। तो वेखो बच्चे बेचारे इस सर्दी दे नाल ठिठरन डे ने, सर्दी दे नाल कंबन डे ने। तो साडी जनाब हुकूमत वक्त दे अगे गुजारिश है कि इन्हां लोगों वास्ते जनाब
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ, ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਆ, बीमार आ, 5-4 बच्चियां ने, ਠੀਕ ते कारोबार भी इसी तरह ही टाइम पास अल्लाह ताला ही करदा है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? आज ही कुछ करन दे ते बड़ी गल है। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 बच्चियां ही बच्चे ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤ ਹੈ? नहीं सोच हो ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਦਾ? कोई जरिया नहीं थी किसी दिहाड़ी किसी लिबदी ते ठीक है ना लगे ऐसे तरह लोगों के घर च किसी ने रोटी खा ली, किसी ने सालन खा लिया, टाइम पास कर। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਸੂਸੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਫਾਲਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? खैर ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? है जी, मारे बंदे गरीब बंदे ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? है जी, कुछ भी नहीं है, निके निके बच्चे ने मंग के रोटी खा ली। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? है जी, 4 ਬੱਚੇ हाँ, ਨੇ। 4 बच्चियां। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? नहीं, ये सारे तो नहीं, एक यार एक यार। हाँ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ? जंजा मंगनियां ने ते तुहाडियां तरह ते रोटी आटा मंग के खाना। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਰਾਸਤਾ ਕਰੋ, ठीक है, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ठीक है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਸਕਣ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕੋ। ठीक है, ठीक है, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਰਨ। ठीक है। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। आओ खैर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब की करन दे? बैठ के की करन दे? बना जाओ बच्चे। ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਦੇ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 बच्चियां ते 1 बच्चा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, कोई भी नहीं करता। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਹੋ ਚਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਪਿੱਛੇੋਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। वालेकुम। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम मोहम्मद इजाज है। ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी सर। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं अपने जी करने ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी सर। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? खातर तो आया जनाब गल ये ਭੱਲੇ जो साढ़े पल्ले का होना ना असी उन्ना काम करने। ठीक हो गया। उतों जनाब रोटी पानी ये मालक की याद दे रहे हैं ते खा रहे हैं, ते जो मालक को चंगा लगना होना वो ही।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ नेमता ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਤ ਭੇਜ ਮਾਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਦੇ ਖੈਰ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋ ਨਾ ਜਮਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਤਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਛੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਛੋ ਦਾ ਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਕਾਹਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਆ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਕਰੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੌਖ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਟਾਕੀ ਦੇ ਲਾਈਏ ਮਾਲ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਕੋਠਾ ਆਵੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਬੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਛੱਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਛੱਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੋ ਤੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਜੀ।